인간의 모습을 한 로봇 군단이 다가오고 있습니다. That's when we start selling hundreds and then thousands of robots. 인류가 만들어낸 그 어떤 발명품보다 인간을 닮은 것이 대량 생산되기 시작했죠. We have a capacity of over 10,000 robots. At a mechanical level, at a physical level, you can run away from it. 이들이 만드는 미래가 유토피아일지 디스토피아일지 궁금해서 세계 최초의 휴머노이드 공장에 들어가 봤습니다. Here's Digit. Let's walk around on this side. 이 공장에서 생산 중인 로봇 디짓입니다. 특기는 짐들기죠. So here we have Digit doing its job. Digit is picking up these bins, and these bins can be fairly heavy, even up to like 25 kilograms. 25 kilograms. Yes, put them on the conveyor belt and then just repeat all day long. That's what robots are good at doing, repetitive tasks. 그런데 잘 보니까 디짓은 상자 모양에 따라 손을 다르게 쓰고 있더라고요. The way Digit grip this box and grip that box is different. A little bit different. There are 7 stereo cameras all around the robot. So it has a depth map of everything around it, and it can recognize the different types of boxes and totes that it's about to grasp. And so it's deciding, it knows where the handles are, and it decides how to grasp each different thing. Another use case where it needs to pull these totes off of an AMR or off of a shelf, and it will bend down, grasp the side of it, slide it out, grasp the other end of it, and then pick it up. So there's a whole bunch of different ways that the robot will grasp different things. Automatically or Automatically, yes. Wow. 디짓이 하는 버전을 그대로 따라서 제가 박스 한번 들어볼게요. 진짜 무거운데? 디짓 힘세네. 저거 반 옮기면 한 20개 옮기면 디짓처럼 이렇게 누워있을 것 같아. 뒤에 디짓이 쉬고 계십니다. 디짓은 세계 최초로 취직한 인간형 로봇인데요. 전 세계 수십 개국의 제품을 배송하는 대기업 GXO에 작년에 취직했죠. 디짓이 하는 일은 단순해요. 자동화된 카트와 자동화된 컨베이어 벨트 사이에서 4시간 연속 짐만 옮겨요. 4시간이 지나서 배터리가 떨어지면 알아서 충전소에 가서 2시간 충전하고 복귀하죠. 디짓이 일하는 곳은 통로가 좁아서 기존의 큰 로봇들을 놓는 자동화하기가 어려운 영역이에요. And that's a really important piece of history now that I think maybe today people don't notice, but in 20 years or 30 years, when we have humanoid robots helping us at home, and you say, man, what were the first humanoid robots? And the first commercially deployed humanoid is Digit. How much is Digit's salary? We can't talk about it, but I can say that this is providing a return on investment for people. 인간형 로봇이 인간의 노동을 대체하려는 지금의 변화는 사실 4년 전 이날이 꽤 중요한 시작점이었어요. 테슬라 행사에서 일론 머스크가 인간을 닮은 로봇을 대량 생산하겠다고 발표한 거예요. Is you can run away from it. 당시 사람들은 웃었지만 테슬라는 1년 뒤에 정말로 로봇을 만들었고 지금은 테슬라 공장에 도입되려고 하죠. 심지어 BMW와 현대차도 인간형 로봇을 시범 도입했고 엔비디아와 구글 같은 빅테크 기업도 로봇에 필요한 피지컬 AI 개발에 뛰어들고 있죠. 이건 큰 변화인데요. 20년 전에 나온 최초의 인간형 로봇 아시모도, 우리나라의 휴보도 걷거나 춤추는 정도였고 10년 전에 나온 아틀라스도 화려한 무술 동작을 했지 문을 여는 것 같은 실생활에 필요한 업무는 영 못했거든요. 그러다 일론 머스크의 발표에 최근 AI 혁명까지 이어지면서 인간형 로봇 기업에 투자가 몰리고 있는데 I don't see many of the humanoid companies are not our competitors. Let's say Unitree as an example. They're an excellent company, but their robots are about this tall, and they're great for researchers, but the robots can't lift 16 kilograms or 25 kilograms. They don't have a 4-hour battery life. They can't charge quickly. They're not durable. They're not an industrial product. 그러면 실제 BMW 공장에서 일하는 이 로봇 이건 어떨까요? What about Figure AI? Figure is more of a fundraising company. They are really very good at crafting their story. It's very relatively easy to show cool demonstrations and technology demos, but until you get to that really reliable level of the robot can do the task all day long, then it's just a demo. And that's a really, really big difference. 경쟁이 정말 뜨겁죠? 하지만 피겨 AI의 CEO도 로봇이 공장에서 일하고 있는 영상을 올리긴 했어요. 다만 피겨 AI의 영상은 1분 24초짜리고 어질리티는 7시간 노동 라이브를 올린 거죠. 누가 더 나은지는 여러분이 판단해보세요.
How did you train Digit like that? When you say train the robot, there's many different things that could mean. We tell the robot what steps to take. We say, we want you to pick the bins up from here and walk over here and set it here. And then each of the skills that it would need, each grasp, each set, then the engineers train that with some iteration, and they try it 100 times, 1,000 times until they've got it down. And then we can change the workflow easily. So we move it to a new space, and now the conveyor belt's over there, and now the stacks are over there. That's quick. 어질리티는 더 많은 로봇을 생산해서 다른 공장에 팔려고 2023년에 바로 여기 인간용 로봇 제조 시설을 세계 최초로 지었어요. 공장은 약 5,000평 크기인데 여기가 아까 디짓이 상자를 옮기던 곳, 로봇을 실전 배치하기 전에 마지막으로 테스트를 하는 공간이에요. 그리고 재고를 쌓아두는 곳과 로봇의 사지가 조립되는 곳이 있죠. 이 넓은 공장을 공장장인 이분이 소개시켜 주셨어요. Have this factory been covered in broadcast or other media? I think yes. What about Korean media? I don't believe so. Yeah. Don't believe so. Yes. So this is an example of a right arm assembly. Can I hold one of the arms? Stay right there. Really? It's a little bit heavy. Ready? Yeah. Wow, much heavier than I thought. I'm guessing about maybe 20 pounds. Yeah. This is the part Right. for hands. Right, and we'll put the hand, the claws there. Definitely longer than my arms. Yeah, it's got to reach the standard for pulling racks. Yeah, told Sam, right. That's my problem. Yeah. It's very hard to get stuff from From high. the kitchen cabinets. Yeah. I always need chairs. Thank you so much. You're welcome. 물론 디짓은 낮은 곳에 있는 물건도 잘 짚습니다. 다리를 이렇게 접었다 펼 수 있어서 그런 거죠. 근데 그 다리를 자세히 보니까 인간형이기엔 다리 모양이 사람이랑 좀 다르더라고요. The shape Yes. of the legs. Uh-huh. I thought how to bend Yeah, is it's- opposite to my Well, leg. I would think it's more like a bird. The little black part on the top is its thigh, and then a long shin that comes back. And it's walking around on its toes. But we're just making comparison to biology. We're not trying to copy the shape of an animal. Our next robot is going to look more like a human just because we discovered from first physics principles why that's better for manipulation, for lifting things. Wow, And interesting. it makes sense when you think about it. How many animals are able to lift their entire body weight off the ground and up over their head, Humans are unique in that. Very interesting. I wonder how do you feel about that you are making robot which looks like you? I'm actually frustrated by it. It is very easy to make a robot that looks like a person. A lot of people who are building humanoids are just copying a person. I'm a little frustrated that we're going to end up with that same thing. But under the hood, we understand exactly why each of those features is the way it is, and our robot will work much better. 디짓의 새로운 버전은 2025년 말에 나오는데 그때 디짓이 사람을 만나면 이렇게 주저앉을지도 몰라요. Our next version of the robot has a whole array of cameras that can reliably detect people. And so when a person is approaching the robot will know to stop what it's doing and even sit down on the ground, and that way the robot could never fall on a person. Because the robot needs to be able to go and touch things all the time that are objects in the world. But the robot is not allowed to touch a person. That's the scaling moment. That's when we start selling hundreds and then thousands of robots. I really wanna have a Digit at my home. When do you think you could? I think by the time I'm old enough to really need help in my house, Digit will be ready. I don't know your age. Yeah, So. I'm 46, so when I'm like 85, I'm pretty confident that in 40 years we're going to have humanoid robots that are able to help us in our homes. Why do you think so? Because I don't think that will happen in 10 years for the safety reasons. Think of autonomous vehicles. We had autonomous driving 30 years ago. Just now is it really starting to deploy widely. And I think that's a common kind of timeline. We have humanoid robots now, the first being commercially deployed in the easy use cases. Autonomous vehicles didn't have an easy use case. They had to do the whole thing before they could be deployed because people's lives are in their hands, right?
Humanoid robots are going to need to be at that level of capability before they can go in people's homes. 공장은 대체로 비슷하게 생겼지만 가정은 다 다르게 생겼어요. 게다가 공장 일은 반복 작업이지만 집안일은 아주 다양하죠. 아직 로봇은 이렇게 새로운 환경에 적응할 줄 몰라서 지금의 로봇이 집에 들어오면 아이랑 인형을 구분하지 못할 수도 있어요. 그래서 가정에 들어가는 건 아직 꽤 먼 일인 거죠. Until then, there are many $100+ billion markets on the way to getting there. Like right now, this year, and over the next 5 years and 10 years, thousands and thousands of robots can be deployed doing the dull, dirty, dangerous stuff. And with all the labor shortages that we have, it's going to be a big deal. It's coming. 제가 사실은 미국에 오기 전에 막 이런저런 뉴스를 볼 때 피겨 AI가 뭐 1년에 10,000대 생산하겠다, 테슬라가 뭐 얼마나 생산하겠다, 중국이 막 훨씬 더 많이 생산하겠다 이런 뉴스 볼 때마다 약간 뻥카라고 하면 안 되고 좀 반신반의했거든요. 근데 진짜 어질리티에 와서 세계 최초의 휴머노이드 공장을 보니까 아 진짜 휴머노이드 양산 체제에 돌입했구나. 하지만 조나단 허스트 씨가 얘기했던 대로 우리 일상에 아주 가까이 오기까지는 꽤 한참 남았다는 거. 근데 그래도 40년 후면 제가 할머니가 됐을 때는 이 친구가 빨래해줬으면 좋겠다. 40년 뒤에 정말 그런 미래가 올지 같이 기다려보시죠. 가시죠. 한국으로. 아 휴대폰 놓고 다니시면 안 돼요, 미국에서. 저는 지금 로봇을 가르치는 중입니다. 이 로봇이 똑똑해지면 내 오른쪽 에어팟 이어폰을 들어봐. 오. 시키는 일을 잘하겠죠. 전 세계 공학자들이 요즘 로봇을 조종하고 있어요. 로봇을 위한 AI, 피지컬 AI를 만들려는 건데요. Okay, let's talk about physical AI. 컴퓨터 속에만 갇혀있던 AI에게 공학자들이 몸을 주고 있습니다. The ChatGPT moment for general robotics is just around the corner. AI 혁명이 진짜 로봇 혁명으로 이어질까요? 제가 고작 10년차 과학기자지만 감히 젠슨왕님의 말을 검증해보려고 전 세계 피지컬 AI 연구자가 모이는 컨퍼런스 한복판에 다녀왔습니다. 팔이 생긴 재미나이를 만나러 왔습니다. 한국말도 된대요. 내 오른쪽 에어팟 이어폰을 들어봐. 오, 오른쪽 집었어? 처음 보는 에어팟도 잡는 이 로봇. 뇌에는 구글의 AI 제미나이가 있습니다. 구체적으로는 제미나이에게 움직이는 법을 가르쳐서 만든 제미나이 로보틱스인데요. 여기는 최신 버전을 최초로 선보이는 현장입니다. 이런 제미나이를 시험해보겠다고 마이크로소프트 연구원이 이상한 장난감을 들고 왔어요. Okay, rotate the box clockwise. No! Wow! Wow! What's the hardest one? Okay, pull out the blue wire. Okay. No! Oh my god. Insert the black wire. Insert the black wire in the Yeah, lead. you can 그래서 저거를 집어서 넣으라는 거죠? 와우. 오. It's a good handover. it's a benchmark for evaluating the affordance generalization. So as we just saw, in one of the demos, one of the models here, I was able to do many of these tasks zero shot. 와우, 와우. 제로샷은 AI가 학습 과정에서 전혀 본 적 없는 새로운 개념이나 물체를 이해하는 현상이에요. 구글 로봇이 처음 보던 이 장난감을 알아본 것처럼요. 피지컬 AI의 제로샷은 공학자들에게도 화제인 새로운 현상인데요. 안녕하세요. 구글 딥마인드 로보틱스 팀에서 연구하고 있는 김준경이라고 합니다. 완전히 처음 보는 물건도 어떤 명령을 했을 때 어느 정도까지는 수행을 하더라고요. 네. 그걸 어떻게 해내는 거예요? 굉장히 초대형 사이즈의 모델에 대량의 데이터를 학습을 시키면 새로운 어떤 형태로 그 사물이 등장을 하더라도 어느 정도 이해를 할 수 있게 되는 걸로 현재 추정을 하고 있어요. 그게 어떻게 가능해요? 명확한 설명은 아직은 저희도 확실하게 말씀을 드리지는 못해요. 제가 이때 진짜 놀랐는데 경험적으로 어느 정도 알려진 사실이거든요. 알고 보니 AI 블랙박스 이야기였어요. 챗GPT나 제미나이 같은 AI가 작동하는 원리를 아직 과학자들은 모르거든요. 이런 현상을 AI 블랙박스라고 하는데 예를 들면 챗GPT에게 위키피디아 문서를 엄청 많이 학습시켰더니 어느 순간 챗GPT가 학습한 적 없던 문장도 잘 생성하는 일이 일어난 거예요.
근데 그 원리를 몰라요. 그냥 인터넷에 글이랑 영상이랑 너무 많으니까 다 때려박았더니 뭐지? 왜 되지? 이러고 하고 있는 거죠. 그래서 과학자들이 AI 블랙박스를 연구하고 있는데 그동안에도 공학자들은 일단 로봇을 발전시키려고 로봇에게도 데이터를 엄청 때려 넣으려고 하고 있어요. 이 친구는 어떤 방식으로 그 액션을 위한 네, 텔레오퍼레이션을 이용해서 사람이 로봇을 조종한 데이터를 사용을 했죠. 로봇 조종 데이터를 어떻게 모은다는 건지 궁금해서 저희가 미국까지 가봤습니다. 로봇 조종기만 10개쯤 있어서 로봇 데이터 수집 개의 끝판왕이라고 할 수 있는 연구실이죠. 그 중에 하나의 조종기를 제가 써보기로 했어요. 아, 준비됐네. 요새 피지컬 AI를 하는 많은 회사들이 거의 비슷한 유사한 세팅을 해놓고 작업을 많이 해요. 두 팔을 이용해서 조종을 바로 뒤에서 하는 거거든요. 여기서요? 네. 제가 시범을 한번 보여드리면 세상에. 이걸 선- 3초 동안 잡고 있으면은 로봇학교 선배님? 화면에서 시작이 되고 로봇들이 천천히 제 포즈로 따라서 움직입니다. 어떤 포즈로 시작하셔도 상관이 없어요. 이 로봇에는 여러 대의 카메라가 있어서 로봇으로 잡으려는 물건의 생김새와 현장 상황이 영상으로 저장되고 모든 로봇의 모터가 몇 도씩 움직였는지도 저장돼서 피지컬 AI를 위한 하나의 행동 데이터가 돼요. 이걸 계속해서 반복해서 데이터를 모을 수가 있게 만들어놨습니다. 사과를 두 개를 잡아서 여기다 넣는 걸 한번 해보시죠. 이게 쉽지 않아요. 생각보다. 절 좀 무시하시는 것 같고요. 절 가속평가하고 계십니다. 제가 또 오버워치를 좋아하는 사람으로서 로봇학교 입학시험 수험번호 235번이 다수 시작하도록 하겠습니다. 복숭아를 집어보겠습니다. 사과인 것 같긴 아, 한데. 사과라고 합니다. 자, 집어서 오, 잘하시네요. 장바구니에 잘하시네요. 넣는다. 네. 더 어려운 거 주세요. 빼보세요. 아, 빼기. 이거 왼손으로 한번 빼보겠습니다. 왼손 쓰는 게 또 쉽지 않기 때문에. 오, 진짜로 잘하시는데요, 근데? 근데 지금 장바구니랑 같이 들어버렸어. 그럼 다시 그러면 봐봐. 오, 우와. 오, 우와. 진짜 잘하시네요. 미쳤다. 이 정도 장학생 아니에요? 근데 진짜로 장학생 잘하시네요. 아니에요? 이게 쉬워 보여도 꽤 어렵습니다, 여러분. 로봇 손가락이 2개뿐이라 세밀한 각도 조정이 필요했어요. 저희가 한 가지 테스트, 저희가 정말 시도하고 있는 게 있는데 그 테스트가 뭐예요? 이게 계란을 집어서 얘가 사실은 두 개가 갈라져요. 네. 그래서 두 손으로 잡아서 네. 얘를 이렇게 잡아서 네네. 빼시면 돼요. 이건 진짜로 어려워요. 저는 못했어요. 이건 진짜로 어려워요. 성공하신 분이 있나요? 있긴 있어요. 있긴 있는데 이거는 진짜로 어려워서. 이게 깨지진 않죠? 아니, 그게 플라스틱입니다. 근데 오! 오! 이야. 영모님! 선배님! 안 어려운데요, 선배님? 조립은 쉽지 않아요. 왜냐면 저 안에 지금 뽑으신 게 마침 또 하트 모양이라서 방향을 완전히 잘 잡아야지 꽂을 수 있거든요. 근데 이거는 어려울. 이거는 어려울. 오! 와! 진짜 박수. 진짜 박수. 진짜 박수. 아, 근데 약간 이거 어디 게임방에 넣어놓고 사람들이 데이터 모으게 해야 될 것 같아요. 네, 맞아요. 생각보다 굉장히 재밌게 데이터를 모을 수가 있어요. 그러니까요. 네. 사람들의 그 행동 데이터를 엄청 모아서 로봇에게 전부 준다면 로봇 입장에서 볼 때 사과는 옆쪽을 감싸듯이 잡고 장바구니는 손잡이를 잡으면 된다는 걸 배우게 될 거예요. 제가 이제 챗GPT로 치면 위키피디아 한 페이지 만들어주는 한 줄도 아닌 정도. 한 글자 정도. 네, 뭐 저희가 네. 요런 정도 스페이스에서 네. 트레이닝을 시키려면 이 작업을 한 300~400번을 하셔야 될 수도 있어요. 그 작업을 줄이는 그런 게 이제 사실 AI 리서처들이 하는 거예요. 데이터를 모으고는 있는데 그 데이터를 모아서 뭘 하겠다가 아니라 어떤 데이터가 좋은 데이터일지를 생각하는 거예요. 아, 그렇구나. 그러면은 교수님은 어떤 방향으로 지금 데이터를 모아야겠다라고 생각하고 계시나요? 지구가 망하지 않는 방향으로.
지금도 데이터 센터가 AI 때문에 굉장히 많아지고 있잖아요. 2030년에는 데이터 센터에서 쓰는 전력 소비량이 지금의 2배나 돼서 일본이 1년 동안 쓰는 전력량이랑 비슷해질 거예요. 여기에 로봇이 간단한 행동을 하는데도 수백 개의 데이터가 필요하다면 환경도 걱정이고 로봇이 충분히 똑똑해지기도 힘들겠죠. 그런데 수백 개가 필요하다던 행동 데이터를 5번으로 줄였다는 연구팀이 있었습니다. We use the teacher to help improve the base robot policy. 이 로봇은 컵도 짚고 수건도 갤 줄 아는데 전부 5번 만에 해내요. We actually have 2 different phases. One is to build this teacher model that gives reward feedback to tell the robot if it's doing good or bad. 이 선생님 AI는 인터넷 영상을 학습시켜서 만들어요. 수건 잡는 영상을 엄청 보고 아 이런 게 수건을 잡는 거구나 라는 걸 이해하게 만드는 식이죠. 다음 단계가 로봇 조종이에요. 로봇을 조종해서 수건을 접는데 딱 5번만 하면 돼요. 그리고 나서 로봇이 스스로 수건을 접으면 처음에는 실패해요. 그때마다 선생님 AI가 그건 실패야 라고 가르치고 어느 순간 한번 성공을 하면 보상을 주죠. 그러면 1시간 만에 이 로봇이 수건을 접을 수 있게 돼요. We're trying to build the best kinds of teachers for our robots. If you take one of these robots or a humanoid, we want our robot to be able to learn things in that new person's house, right? So the only way to do that is to build better teachers. You don't want to collect data in your own house of that robot. Ideally, it would be nice if your robot could just learn how to do things in your house by itself. 지금 로봇은 그걸 못해서 월 71만 원이라는 이 가정용 휴머노이드는 누가 원격으로 조정을 해줘야만 옷을 거는 것 같은 집안일을 해내죠. Long term, it doesn't make sense to have thousands of people collecting data 24/7. No matter what, we want our robots to keep improving. The only way to do that is with good teachers. 피지컬 AI 안에 선생님 AI 따로 있는 거 좀 재밌지 않나요? 저 진짜 신박하다고 생각했는데 왜냐면 제 머릿속에 선생님이 있는 거잖아요. 내가 뭐 잘하면 막 칭찬해줘. 저는 진짜 재밌었는데 근데 이것도 단점이 있어요. 얘가 실패를 엄청 많이 해야 되니까 로봇을 조그맣게밖에 못 만들어요. 너무 크면 부서지면 큰일 나잖아요. 그래서 다른 공학자들도 엄청 다양한 아이디어들을 내고 있어요. 목표는 단 하나. 전기 덜 쓰고 돈도 덜 들고 사람 힘도 덜 필요한 그런 똑똑한 로봇을 만들겠다라는 거죠. 오늘 영상이 재밌었다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다. 전력 질주하는 이 로봇 중국산입니다. 이것도 중국산? 이것도 중국산. 심지어 중국은 동네 카페에도 로봇이 알바를 하고 있죠. 우와. 가게에서 이거 샀대요, 휴머노이드를. 왜? 이게 2천만 원인데 이제 차한대 가격으로 휴머노이드를 살 수 있는 날이 왔습니다. 휴머노이드 기업만 무려 28만 개나 있는 나라. 여기는 중국입니다. 중국 전국의 휴머노이드가 모인 곳에 왔습니다. 빨리 들어가 보겠습니다. 와, 규모가 엄청나. 여기는 2022년 베이징 동계올림픽이 열렸던 경기장인데요. 이날 주인공은 로봇이었어요. 여기 보시면 휴머노이드 숫자가 엄청 많아요. 인간을 닮은 로봇이 이렇게 많이 모여있는 걸 제가 태어나서 처음 본 것 같은데요. 진짜 말이 안 나옵니다. 8월에 열렸던 휴머노이드 체육대회 현장인데요. 전 세계 16개국에서 약 500대의 휴머노이드가 모여서 격투도 하고 이어달리기도 하죠. 같은 팀을 이렇게 응원하기도 하고요. 로봇들이 축구를 하고 있는데 약간 이렇게 공을 드리블해서 골을 넣기도 하지만 경기 중에 자꾸만 넘어져서 실려 나갔어요. 하이라이트는 달리기 시합이었는데 출발 총성이 울리자 로봇들이 달려나갔어요. 트랙을 살짝 벗어나기도 하고 좀 뒤뚱뒤뚱 걷기도 하지만 전반적으로 잘 달리고 있어요. 그러니까 속도에는 조금씩 차이가 있는데 달리기는 대부분 연구원들이 조종을 해서 움직였는데 커브에서 많이 넘어지더라고요. 넘어졌어. 어떡해. 넘어졌어. 그런데 저 로봇 뭐지? 되게 빠른데? 독보적인 스피드의 로봇
유니트리의 H1입니다. 같이 뛰는 연구원도 전속력으로 달려야 할 정도로 속도가 빨랐어요. 이번 대회에서 유니트리 성적은 압도적이었는데요. 1500m 달리기 1등, 400m 계주 이어 달리기 1등, 100m 장애물 달리기 1등, 21개 종목 중 4개에서 우승해 금메달을 제일 많이 땄어요. 유니트리는 전 세계에서 제일 가성비 있기로 유명한 로봇 기업이에요. 로봇계를 미국 보스턴 다이내믹스의 스팟보다 훨씬 저렴한 가격에 팔면서 유명해졌죠. 올해 초부터 휴머노이드를 팔기 시작했는데 저 같은 일반인도 돈만 주면 살 수 있어요. 그 G1은 2천만 원 정도거든요. 유니트리는 점점 더 저렴한 모델을 공개하고 있는데 G1은 유니트리가 H1에 이어 두 번째로 출시한 휴머노이드예요. H1보다 키가 작고 무게도 가볍죠. 물론 2천만 원짜리 G1은 옵션이 없는 기본 모델이라 이렇게 아장아장 걷기만 가능하고 인사 정도만 하는 장난감 수준이지만 6천만 원이 넘는 연구용 G1은 전 세계 연구실에 쓰일 정도로 인기가 많아요. 가성비 하나로 전 세계 휴머노이드 연구의 중심이 되어버린 유니트리. 그 로봇을 조종하던 연구원을 시즈가 직접 만나봤습니다. 你好 Yeah, nice to meet you. 几乎都是冠军，这个结果是预料之中的事情。对，其实这个的确是在意料之中，去未来能够迭代我们产品的一个很好的一个出发点。 대회 중이라 더 많은 이야기를 나누진 못해 아쉬웠는데 See you soon. See you 好的 soon. 谢谢。 그래서 유니트리다. 유니트리 본사를 직접 찾아갔죠. 요즘 중국에서 제일 잘 나간다는 로봇 기업이죠. 그러니까 아니 근데 진짜 건물이 생각보다 낡았어. 낡았어. 오래됐어. Okay, great. Thank you. 유니트리 휴머노이드를 드디어 가까이서 볼 수 있었어요. 对， 조그만 이 친구는 격투기에 참여했던 로봇이에요. 저를 향해 걸어오더니 주먹을 날렸어요. 주먹이 맵진 않았지만 반격을 해봐도 끝도 없어서 안 넘어져 안 넘어져. 오. 키가 저보다 한참 작은데도 힘이 꽤 세더라고요. 생각보다 센데요? 잘 안 밀어져. 진짜 힘껏 밀었는데 코어 힘이 꽤 좋더라고요. It can always keep the balance. How can it keep balance? Technically, like Yeah. how? 物理讲就是我这里面有一个模块是只感知我实时的一个状态，它的一个三维的一个状态，然后它去实时的一个调节。 제가 이렇게 밀면 로봇이 뒤로 이동하잖아요. 이때 센서가 로봇이 어느 방향으로 얼마나 기울어졌는지 감지해요. 그 결과는 로봇의 뇌 역할을 하는 제어기로 보내죠. 제어기는 로봇을 원상태로 만들려면 각 관절이 어느 방향으로 얼마나 힘을 줘야 할지 계산해서 각 관절에 보내요. 로봇이 상태를 파악하고 균형을 맞추기까지 1초에 50번 정도 계산을 하는데 여기서 하나만 어긋나도 이렇게 넘어지고 말죠. 오. 다행히 G1은 넘어져도 빠르게 일어나고 큰 충격을 가해도 잘 부서지지 않아서 중국에서 로봇 격투 대회가 열릴 때마다 공식 하드웨어로 채택되고 있어요. 유니트리가 G1 하드웨어를 공급하고 기업이나 연구소에서 소프트웨어를 개발해 경쟁하는 방식이죠. 意愿，但是说实话，现阶段 G1你买去，你没有自己的开发能力，就是没有任何用。对。 바로 이렇게요. 카페에 휴머노이드가 떡하니 있습니다. 유니트리 로봇이고 가게에서 이거 샀대요, 휴머노이드를. 왜? 악수는 못하네. 옷이 예뻐 옷이 예뻐. 따로 소프트웨어 개발 안 하면 서빙은커녕 우와. 여기서 일을 하는 건 아니고 그냥 있나 봐요. 사람들의 관심을 받기 위해서. 그런데 얘가 어떻게 격투를 잘하게 됐지? 궁금했는데 我们发现学习真人的动作会很方便，现阶段的技术，然后我们学习了真人的，比如说手部的、腿部的动作之后，
我们通过强化学习，让机器人学习这些能力。 예를 들어 로봇이 박스를 옮기게 하고 싶다. 사람의 동작을 그대로 따라하게 하면 로봇은 박스만 옮길 수 있어요. 박스가 아닌 쓰레기통을 주면 로봇의 힘 센서에 입력되는 데이터가 달라지는데 이 변화에 적응하지 못하고 이렇게 넘어지고 말죠. 그래서 로봇을 가상세계에 데려옵니다. 같은 동작을 수차례 반복 훈련하고 보상과 페널티를 받으면서 스스로 동작을 터득하죠. 이걸 강화학습이라고 해요. 이 훈련 데이터를 실제 로봇에 이식하면 박스도 옮기고 쓰레기통도 옮기고 인형도 옮길 수 있어요. 그래서 지원이 할 줄 아는 동작은 점점 많아지고 있어요. 전 세계 연구실에서 지원을 사서 로봇에게 동작을 알려주고 있거든요. H1 지원 로봇이 나오면부터 휴머노이드 논문이 정말 많아졌어요, 양이. 정말 10배, 20배, 막 100배 정도까지 는 것 같아요. 이건 미국 UC 버클리 연구팀이 발표한 논문인데 G1의 하드웨어를 활용해서 사람과 106회 연속으로 타크랠리를 하는 소프트웨어를 만들었어요. 왜냐면은 그 전까지는 소수의 연구자, 이 휴머노이드를 가지고 있던 그런 사람만, 아니면 그 사람의 친구, 이 정도만 연구가 가능했는데 정말 이제는 많은 사람들이 휴머노이드를 가지고 이 휴머노이드에 관련된 기술을 개발할 수 있게 된 거거든요. 가격이 미국 휴머노이드에 비해 저렴해서 부담 없이 연구용으로 살 수 있죠. 심지어 점점 저렴해지고 있는데요. 왜 이렇게 싸지? 궁금했는데 시작은 이 로봇계였어요. He's kind of the company history. First, Wang Xinxin, when he studied master, this is his first project. It's called X-Dog. Yeah, X-Dog. So he do everything by himself. 왕신씨는 고작 200만 원으로 이 로봇계를 만들었어요. 그리고 2억을 투자받아서 2016년 유니트리를 세웠죠. 유니트리는 전 세계 로봇계 시장 점유율의 50%를 차지하고 있어요. 我觉得我们很好一点就是我们在四足领域有丰富的经验积累，然后我们发现我们从产品四足到人形的转变会非常的方便，因为很多 유니트리의 첫 휴머노이드 H1은 단 3명의 엔지니어가 6개월 만에 만들었죠. 어차피 기술은 똑같아요. 그래서 모터가 설치되어 있는 위치랑 조인트의 뭐 이런 구성만 바꾸면은 휴머노이드가 바로 나오는 거예요, 사실은. 그 강화학습 알고리즘도 똑같아요, 사실은. 그러니까 훈련만 휴머노이드를 그냥 가상환경에 넣고 똑같은 강화학습 알고리즘을 통해서 훈련시킨 거예요, 사실. 그런데 우리가 원하는 로봇은 이런 거잖아요. 啥都能干的机器人，可以扫地，可以做饭，有的还可以帮助那种老年人那种的。 하지만 한 로봇이 모든 걸 다 하기엔 아직 어려움이 많죠. 지금의 휴머노이드는 스페셜리스트거든요. 이 로봇은 달리기만, 이 로봇은 격투기만 할 수 있죠. 달리기를 하다가 격투를 하게 하려면 로봇의 뇌 역할을 하는 제어기를 꺼내서 다른 제어기로 바꿔줘야 하죠. 한 제어기로도 다양한 일을 하게 하려면 데이터가 필요해요. 现阶段我觉得很多都是我们在积累一些数据，这个数据更多的是我的大脑，我去了解整个万物。 문제는 데이터가 턱없이 부족하다는 거예요. 로봇이 물건을 잡을 줄 알려면 700시간 동안 5만 번 훈련해서 데이터를 학습해야 하죠. 그래서 중국은 정부가 나서서 휴머노이드 훈련 시설을 짓고 있어요. 其政府主导的话，它可能对于数据的一个整理上面，会因为数据它本身数据的一个训练，数据的训练是需要耗费大量的人力、大量的一个精力和成本的。那如果说由政府来主导的话，那第一个对于数据的这个我们叫整个数据的一个整理吧，会起到一个，它会有一个是一个背书。 중국엔 휴머노이드 기업만 무려 28만 개인데요. 이 기업들이 훈련하면 모이는 데이터의 양이 어마어마하겠죠. 그런데 이 방식에 동의하지 않는 분도 있었어요. I'm not fully convinced of this approach because from what I learned from neuroscience, I see a lot of, how can I say, waste of computation, processing, energy. 이분은 초창기 휴머노이드 연구자인데요. 사람에겐 쉬운 동작이 왜 로봇에겐 어려울까가 고민이었죠. I decided to study the body more because there are also theories about intelligence that say that the body contributes to intelligence very much.
그래서 만든 게 문어를 닮은 로봇팔인데 사람이 팔을 뻗어라는 신호를 보내면 내부에 공기가 차면서 팔을 단번에 쭉 뻗어요. 모든 관절을 일일이 조절하는 휴머노이드보다 단순하죠. 소재 자체의 특성 때문에 데이터 학습이 필요 없어요. We should learn more from nature and from biological brains. 所以说，整个的机器人现阶段，说实话，就是对于这个大脑智能化，还是没有办法明确它最终的一个方向。我说我往这个方向做肯定是对的，这个现阶段谁都无法明确，只能说大家都在基于自己的理解去推进这个智能化的探索。对。 인간의 지능을 기계에 입힌다. 이 과학자들 아주 오랜 꿈인데 전 세계 각지에서 각자의 방식대로 실현되고 있습니다. 과연 앞으로 로봇은 얼마나 더 똑똑해질까요? 중국만큼 휴머노이드를 본격적으로 연구하는 미국에 다녀올 예정이니까 한번 기대해주세요. 오늘 영상이 재밌었다면 좋아요 버튼을 누르면 나오는 하이퍼 버튼을 눌러서 시즌을 응원해주세요. 안녕. 현기증이 나요. 20년간 휴머노이드를 하면서 이런 현상이 내 생전에 있을 수가 있구나. 예전에는 안 될 거야 라고 했던 게 이것도 하고 저것도 하고 되는 거야? 국내 휴머노이드 기업 A로봇 기술 총책임자 한재건 교수님과 5천만 휴머노이드 시대가 오면 인류의 미래에 어떤 대변혁이 있을지 그 이야기를 시작해보도록 하겠습니다. 5천만 휴머노이드 시대 오나요? 1억 개는 있어야 되지 않나 싶어요. 얘를 쉴 새 없이 일을 시키는 거다. 좀 잔인하신데. 살아남기 위해서는 대량 생산 체제로 가야 됩니다. 중국이 그렇게 할 거니까. 그러니까 우리가 거기서 늦춰지면 안 돼요. 강한 자만이 미래를 알 수 있다. 과학자와 우리의 미래를 진하게 예언해보는 언제요 딥토크. 끝까지 들어야 이해합니다. 교수님. 네. 5천만 휴머노이드 시대 오나요? 더 와야 될 것 같은데요. 한 우리나라로는 사람 인구수 곱하기 한 둘, 셋 정도 해줘야 되지 않을까 싶어요. 그래서 인구당 두셋? 네. 그러면 1억 5천? 1억 개는 있어야 되지 않나 싶어요. 말도 안 돼. 왜요? 그 정도는 있어야지 되지 않을까요? 우리 집에도 한 대씩 놔야 되고 일하는 공간에도 있어야 되고 공공장소에도 있어야 되고 그러려면 한 사람당 둘, 셋은 있어야 제대로 된 서빙을 받을 수 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 오, 교수님 아이로봇 보셨어요? 봤죠. 2004년작. 네. 그 20년 전에 나왔던 그 아이로봇에서 이 로봇들이 갑자기 헷가닥 돌아가지고 네. 공격하잖아요. 그렇죠. 두세 명이 저한테 공격해오면 어떡해요? 공격하지 않는 방법을 인류가 찾아낼 거라고 봅니다. 되게 무책임한 말이죠. 그렇지만 네. 인류가 그렇게 해왔으니까 그런 인류의 힘을 믿고 저는 개발을 하고 있다. 이렇게 봐주세요. 그 최근에 휴머노이드가 아주 좀 붐을 일으키고 있잖아요. 네네네. 직접 휴머노이드를 만드시는 교수님께서 느끼기에 어떤 변화가 좀 느껴지세요? 일단 투자가 액수가 자릿수가 막 틀려지고 있어요. 교수님 몇 개였는데 지금 몇 개인가요? 0이? 그러니까 저도 이제 기업을 하잖아요. 네. 예전에는 투자하러 네. 다니면 네. 거의 문전박대였어요. 아유 뭐 응원합니다 하고 끝나요. 아유 어려운 거 하시네요. 아유 어떡해요. 좋은 말. 웃으면서 욕하기 좋은 거 하시네요. 참 그런 시절이 있었습니다. 얼마 안 됐어요? 그게 몇 년 전이에요? 뭐 20년대 들어와서도 2020년대 들어와서도 5년 전만 해도네요. 뭐 3년 전, 4년 전만 해도 투자하고 그 휴머노이드하고는 붙을래야 붙을 수가 없는 단어였어요. 맞아요. 그런데 지금은요. 네. 뭐 우리나라 얘기는 아니지만 실리콘밸리에서는 네. 한번 이렇게 투자하는 액수가 조 단위예요. 우리나라 하나로. 하나로 조 단위. 그냥 빌리언 달러 얘기가 나와요. 와. 기업 가치가 무슨 맞아요, 근데. 네. 몇 빌리언이다. 이런 게 뭔가 좀 이상해요. 제 느낌은. 전 20년간 휴머노이드를 하면서 이런 현상이 내 생전에 있을 수가 있구나 라는 걸 보고 있고 그게 너무나 최근에 갑자기 빠르게 진척이 되니까 맞아요. 현기증이 나요. 그리고 조급해집니다. 빨리 나도 빨리 가야 되는데 그래서 미국과 중국이 저렇게 앞서 나갈 때 내가 뒤처지면 안 된다라는 생각이 계속 프레셔를 받고 있어요. 그래서 지금 웃고 있어도 웃고 있는 게 아니죠. 지금 근데 이 붐이 왜 갑자기 시작된 거예요? AI 때문입니다. AI 때문에? 네, 생성형 AI의 등장 때문에. 왜요? 휴머노이드의 그 가치는 범용성에 있어요.
네. 이런 일도 하고 저런 일도 그쵸. 하고 많은 일을 할 수 있어야 되는데 그쵸. 많은 일을 하려고 인간 형태로 만들었는데 얘가 과연 그 많은 일을 다 해낼 정도로 똑똑한가에 대해서는 의문이었어요. 이전에는 예, 그래서 네. 그 5년 의문을 전까지. 풀지 못했기 때문에 투자자들도 아이 저게 되겠어. 뭐 인간의 일이 30만 가지인데 그걸 다 한다고? 못하는 거 아니야? 라는 너무나도 논리적인 판단을 했던 거죠. 그런데 그걸 왜 못하는가를 생각을 해보면 인간이 일일이 코딩을 해갖고 겨우 하나 이제 만들어낸단 말이에요. 겨우 춤 하나 추고. 그쵸. 겨우 뭐 물컵 하나 들고 뭐 이런 코딩을- 거를 한 달 내내 밤새도록 해갖고 그거 하나 하는데 그걸 보고 있자면 한숨이 나오죠. 야 저렇게 해갖고 인간의 일을 다 하겠다고? 뭐 이런 생각이 드는데 네네. 그런데 생각을 바꿔보는 거예요. 코딩해갖고 안 된다 그러면 코딩하지 마. 프로그래밍 하지 마. 그렇게 생각을 바꾸는 거죠. 그럼 이제 대안이 있어야 되잖아요. 네. 생성형 AI를 이렇게 가만히 봤더니 아 저거는 스스로 하는 거네. 그럼 로봇도 스스로 배워서 하면 되는 거네. 데이터만 주면 되는 거야 쟤한테? 그러면 뭐야 범용성이 갑자기 풀린 거네. 범용성에 대한 문제가 갑자기 풀렸네? 라고 인식이 되는 거죠. 네. 일단 가능성이 보여요. 가능성이 보이니까 뛰는 거죠. 그런 가능성을 보고 뛰는 사람들이 미국의 실리콘밸리에 있는 빅테크 기업들이에요. 그들은 뭔가 될 것 같아? 그럼 막 지르는 거거든요. 예전에는 안 될 거야라고 했던 게 한번 가능성이 있는데 이 정도가 아니라 안 될 거야? 가능성이 있는데 근데 해봤더니 돼? 이것도 돼 저것도 돼 저것도 돼. 예를 들면 어떤 거예요? 어떤 게 과거에는 안 되는데 지금 되는 거예요? 예를 들어서 뭐 빨래 개키는 거. 옛날에 이거는 안 되겠지라고 했던 대표적인 빨래개가 왜 안 서빙이. 됐어요? 과거에? 일단 손도 중요해요. 이게 되게 얇아갖고 섬세하게 이렇게 예, 섬세하게 갖고 얘가 이제 뭐 딱딱하지도 않아갖고 부드러워갖고 이게 진짜 다루기가 어렵거든요. 섬세하게 힘을 줘야 되니까 어디를 잡냐도 중요하고. 그 미묘한 제어를 예전에는 어떻게든 해내려고 막 그 수학적으로 해내려고 노력을 했는데 아예 모르겠고 신경망에다 그냥 데이터 집어넣어갖고 사람 하는 거 보여주고 알려주고 네가 좀 여기서 알아서 좀 해 그랬더니 되는 거예요. 그런 케이스들이 하나 둘씩 늘어나면서 야 이제는 안 되는 게 없네 라는 느낌까지 갑니다. 사실은 이렇게 좀 휴머노이드 기업들에 관심을 갖다 보면 이게 정말 궁금하거든요. 누가 제일 잘하고 있나? 할만하죠. 궁금할 만합니다. 교수님이 만약에 10조를 가지고 있어요. 네. 어떻게 투자하시겠어요? 상상은 안 되지만 어떻게 투자하시겠어요? 일단은 일론 머스크가 너무 잘하고 있죠. 테슬라가 너무 잘하고 있어요. 그래요? 네, 애자일하게 빠르게 움직이고 있습니다. 어떤 면에서 그래요? 목표가 확실해요. 사람들한테 멋진 거 보여주겠다라기보다는 얘 일 잘하는 애로 만들겠다. 특히 우리 테슬라 공장 안에서 벌어지는 자동차 제조 공정에 이 작업 저 작업을 할 수 있게 만들겠다라는 목표가 확실해요. 그러다 보니까 뛰는 속도가 빠르죠. 목표가 딱 하나가 있어서 거기로 빠르게 뛰어가고 있는 그런 측면이 있어서 가장 뛰어나 보입니다. 그런데 여기에 이 일을 제기하시는 분들 굉장히 많으실 거라고 생각을 해요. 내가 봤더니 피규어가 더 잘하던데? 그런데 피규어가 목표를 그렇게까지 명확하게 잡았는가는 잘 모르겠어요. 막 BMW 공장 보여줬다가 요즘에는 가정에서 일하는 거 보여줬다가 뭔가 왔다 갔다 피보팅하는 느낌 이런 게 좀 있죠. 그다음에 나머지는 뭐 한 2, 3등까지 한번 해볼까요? 그리고 나면은 그래도 중국 쪽으로 가겠죠. 바로 중국으로 가요? 왜냐하면 중국이 제조업의 국가라서 다른 미국에 있는 기업들보다도 성장 가능성이 높지 않을까. 휴머노이드 로봇은 완성 로봇 업체 하나가 잘 만들어졌다고 되는 게 아니거든요. 그렇죠. 그 휴머노이드 로봇을 구성하고 있는 수많은 부품들을 어떻게 공급을 받을 수 있는가. 생태계가 중요합니다. 그러니까 휴머노이드 로봇을 만들기 위한 작은 부품들, 기초가 되는 부품들을 만들어내는 것도 다 중국에 있다 이것 때문이군요. 얼마 전에 일론 머스크가 한탄을 한 적도 있어요. 뭐라고요? 공급망이 문제네라고. 특히 이제 중국하고 무역 분쟁 막 일어나고 이러니까 그렇구나. 한탄을 한 적이 있죠. 아주 흥미로운데요.
그래서 중국이 좀 더 유리하지 않나라는 측면은 있어요. 근데 이건 또 어떻게 전개될지 몰라요. 그런 측면에서 본다면 우리나라도 나쁜 그쵸. 조건이 아니죠. 그렇죠. 우리나라도 로봇 부품 많이 만들어서 수출하고 있던데요. 네, 그 부품 측면으로 보자면 우리나라 좋은 기업들 많습니다. 로보티즈 이런 데가 있죠, 사실. 네, 액추에이터 만드는 로보티즈도 있고 배터리 그것도 중요한 부품이거든요. 우리나라 그러네요. 배터리 뭐 말도 안 잘하죠. 되죠. 2차 전지 네네. 잘하죠. 말도 안 되죠. 그럼 저 반도체. 그러네요. 얘도 컴퓨터니까 네. AI 돌려야 되니까. 추론형 반도체 만드는 좋은 스타트업들 그렇죠. 많죠. 뭐 리벨리온부터 시작해서 디벡스 뭐 좋은 회사들 많습니다. 적어야 되겠는데. 아직 비상장이에요. 그렇군요. 네. 그리고 또 네. 뭐 액추에이터 만드는 모터 만드는 회사들도 많고 센서 만드는 회사도 많습니다. 그렇기 때문에 우리나라도 자체적으로 생태계를 갖출 수 있어요. 지금까지 아주 많은 기업들 이야기를 했는데 그 중에서 누가 가장 먼저 이것저것 다 잘하는 로봇을 만들 수 있을 것 같아요? 이것저것 다 잘하는 기능적으로만 본다면 저는 피규어를 꼽고 싶습니다. AI가 너무 훌륭해요. 투자 못 받으신 분인데 교수님한테. 기술적으로는 그렇군요. AI가 너무 훌륭해서 네. 헬릭스. 네. 야 저거 어떻게 했지? 진짜 좋은데? 막 어떤 이런 느낌. 면을 보고 그렇게 생각하신 거예요? 저희는 그들이 내보내는 비디오들, 데모 비디오들을 보는데 신기하긴 한데 사실은 너무 연출 아니야? 이런 생각을 사실 지울 수가 없거든요. 어느 정도 공개를 해요. 그들이 아직까지도 오픈 소스의 정신이 좀 남아 있어서 좀 우리 이렇게 했어라고 공개를 좀 합니다. 그렇군요. 그런 거 이제 볼 때마다 맞지 이렇게 했어야지 이러는 게 스스로 이제 뭐랄까요 뭐 자책을 하면서 나는 왜 이 생각을 못했지 막 이러면서 부럽게 바라보고 있습니다. 예를 들면 어떤 걸 보고 그렇게 생각하시나요? 뭐 단적인 예를 들자면 AI를 짤 때 대뇌 부분과 소뇌 부분을 이렇게 나눠서 짜요. 네. 이런 것도 되게 좋은 아이디어다라는 생각이 들어요. 대뇌는 그 뭔가 이성적으로 사고를 하는 거, 제가 이식적으로 사고를 하는 거고 소뇌는 제 몸을 움직이는데 관여를 하는 거죠. 네. 그래갖고 그 두 개가 돌아가는 주파수가 달라요. 뭐 이런 식으로 너무 신기해요. 이런 식으로 분해를 해갖고 뭐 모터를 움직이고 활동성을 담당하는 지능, 네. 그리고 심사숙고를 하는 지능 이런 식으로 나눠서 하는 개념을 2년 전에 발표를 했죠. 그래서 그들이 아마도 AGI에 좀 더 가까이 가는 쪽 아닐까? 이런 생각까지 AGI? 합니다. 우리가 일상생활에서 도움을 받으려면 네. 갑자기 생각난 거, 갑자기 필요한 걸 요청을 했을 때 그게 이루어져야 되거든요. 그런 AGI로 못 가는 이유 중에 하나는 네. 이건 제 의견입니다. 여기서부터는 네네네. 체득을 못해서 그렇다. 물리적인 체득? 뭘 못 만져서 그렇다? 네, 사과라고 하면은 사과라는 이미지를 만들고 단어도 알지만 네. 사과의 느낌은 없어요. 인간은 그런 걸 어디서 갖고 있느냐? 자기가 직접 경험하면서 자기 경험이 더 우선이 돼요. 남들이 말한 것보다 내가 겪은 게 더 맞는 답이에요. 네네네. 그래서 사람마다 다 의견이 다른 거죠. 뭐 AI가 다 의견이 다르는 게 뭐 맞냐 틀리냐를 떠나서 내 AI는 나에 맞춰져서 내가 필요한 것들을 다 해주려면 나하고 같이 많은 체득을 해야 된다라고 보고 있어요. 그러려면 도구가 필요하죠. 네네네. 체득할 수 있는 도구. 네. 그게 전 휴머노이드라고 봐요. 이렇게 또 휴머노이드가 필요하다고. 데이터 습득의 도구로서. 참 다양하게 재밌어요. 필요하죠. 네. 흥미롭습니다. 근데 지금 휴머노이드의 수준은 좀 범용성까지 가려면 좀 한참 남은 것처럼 사실은 보여요. 저희가 맞죠. 유니트리에 갔더니 저는 조금 충격적이었던 게 원래는 이제 하나의 G1 로봇이 달리기도 하고 앞구르기도 하고 격투도 하고 뭐 이것저것 다 하는 줄 알았더니 그게 아니라 뭐 G1 01번은 달리기만 하고 그쵸. G1 02번은 격투기만 하고 맞아요. 이렇더라고요. 맞아요. 특정 태스크 하나 정도 겨우 하고 있어요. 로봇 하나당. 왜 이런 거죠? 그게 이제 중국 로봇의 좀 약점이기도 하고 그런데 미국 로봇하고 틀린 점이기도 한데 AI 성능 측면에서는 중국이 미국보다 좀 뒤처져 있는 게 맞습니다. AI가 좀 약해요. 그런데 이게 시간이 가면 갈수록 더 늘어나는 거
라고 봐주세요. 그렇게 되려면 뭐가 필요한가요? 그렇게 범용적이어지려면 일단 많은 데이터. 많은 데이터. 네. 이런 일 저런 일 다 해봤던 데이터. 휴머노이드를 위한 데이터라는 거는 어떤 식으로 쌓는 거죠? 거기에 지금 로봇 하시는 분들이 다 꽂혀 있다라고 봐도 과언이 아닐 정도예요. 어떻게 데이터를 만들어내는가. 지금 현재 스코어로 많은 분들이 VR 기기들을 쓰고 있어요. 사람한테 일단 씌워요. 네. 그리고 사람이 보는 장면을 네. 로봇이 보는 장면을 뿌려주는 거예요. 그러면 이 사람은 로봇 입장이 돼서 상황을 보고 있어요. 그렇구나. 그러면서 컵 집어. 그러면 이 사람은 어떻게 하는 줄 알아요. 컵을 집습니다. 그러면 그걸 그대로 로봇에게 전송을 해주는 거예요. 그 데이터가 쌓이는 거예요. 그럼 네. 모터가 이렇게 움직였어. 1번 모터는 이렇게 움직였고 2번 모터는 이렇게 움직이고 3번 모터는 이렇게 움직였어가 하나의 세트가 시간별로 모인 그 하나의 세트가 굉장히 귀한 데이터죠. 근데 이걸로 범용적인 로봇을 만들려면 인간이 하는 행동이 뭐 수만 가지도 훨씬 넘을 텐데 네. 무한대인데 그거 언제 다 가르치죠? 그러니까 그거 언제 다 가르쳐요. 테슬라는 돈 많으니까 사람들 막 고용을 막 수십 명 수백 명 해갖고 막 만들고 뭐 중국은 인건비 싸니까 뭐해라 그러면 막 진짜 개떼같이 모여갖고 막 만드는데 우리 A로봇 같은 저희도 학생 알바를 좀 많이 쓰고 있나요? 다음 공강 시간에 손 이러면 시간당 15,000원 그런 거 모이긴 합니다만 어쨌든 지금 하고 있어요. 시간당 15,000원으로 학생들 모집해가지고 VR 기기 쓰고 컵 좀 집어 이거 하고 있어요. 하고 있어요. 너무 재밌다. 저도 해보고 싶다. 네. 쏠쏠합니다. 그러니까 알바비가 꽤 괜찮은데요? 그럼요. 그러니까 더 부담되지. 로봇 만드는 입장에서는. 그래도 최저임금 이상은 줘야죠. 그거 되게 맞아요. 멀미나요. 막 하고 있으면. 자, 그런데 너무나 비용이 많이 들잖아요. 네네네. 저희 A로봇 같은 신생 스타트업이 그거 어떻게 감당합니까? 그쵸, 네. 제가 휴머노이드 로봇을 20년 했지 A로봇을 뭐 그렇게 오랫동안 한 건 아니잖아요. 그러면 이걸 어떻게 할 거냐를 많이들 고민을 해요. 빅테크 기업만 자본 있는 곳만 하는 거야? 스타트업들은 못해? 라고 고민을 했을 때 방법이 또 하나 있습니다. 시뮬레이터를 이용하는 거예요. 컴퓨터 안에서 하는 거죠. 뭐 컴퓨터 안에는 로봇 1000대가 들어가도 되잖아요. 그쵸. 컴퓨터만 좋으면. 그쵸. 그래서 네. 시뮬레이터를 얼마나 잘 만드느냐도 되게 중요해졌어요. 그러니까 이 메타버스, 디지털 트윈 이런 게 휴머노이드로 지금 다 세상에. 수렴될 수도 있겠구나라는 생각도 해요. 약간 기분이 이상하네요. 코로나 시절에 잠깐 떴다가 사라졌던 네. 그 메타버스와 디지털 트윈이라는 단어가 다시 이렇게 휴머노이드와 함께 올라오고 있네요. 교수님은 휴머노이드를 만드시잖아요. 그리고 교수님이 사람이시잖아요. 그렇죠. 자기를 닮은 로봇을 만드는 건 어떤 기분이에요? 기분도 있는데 사실은 좀 실용적인 면으로 접근하는 게 더 많습니다. 그래요? 왜냐하면 제가 만들고 싶은 거는 인간처럼 생긴 기계를 만들고 싶은 게 아니에요. 제가 만들고 싶은 거는 범용 로봇을 만들고 싶어요. 여기도 쓰고 저기도 쓰고 네. 하나 만들었는데 이렇게도 쓸 수 있고 저렇게도 쓸 수 있고 다양하게 쓸 수 있는 어떤 형태가 가장 범용성이 뛰어나냐? 인간 형태인 거예요. 그래서 휴머노이드를 합니다. 그러면 이제 질문을 거꾸로 하는 거죠. 왜 인간 형태가 범용이에요? 네. 라고. 네. 근데 우리 인간이 그렇게 만들어 버렸어요. 이 세상을. 네. 이 모든 기자재들이라든가 네네네. 모든 환경들이 인간의 네. 몸에 맞춰져 있어요. 그럴 수밖에 없죠. 그쵸. 우리가 편하게 쓰려고. 맞아요. 그런데 지금 이 소파가 만약에 이렇게 세모로 이렇게 생겨 있으면은 앉아 있을 수가 없잖아요. 뭐 아무튼 모든 물건들이 다 인간을 위해서 디자인돼 있어요. 근데 세상을 바꿀 순 없으니까. 그렇죠. 그런데 이것들을 다 이용하면 너무나 많은 일을 성공할 확률이 높아져요. 네. 그래서 휴머노이드 로봇이 범용성으로는 가장 뛰어난 성능을 낼 거다라고 보고 있습니다. 그래서 범용 로봇을 만드는 거고요. 그래서 그걸 가지고 사업을 하는 거고요. 이게 세상을 바꿀 거다라고 보고 있는 겁니다. 알겠습니다. 그런데 어떤 한쪽에서는 성함이 로드니 브룩스라는 로봇공학자 분이 미국에 계시더라고요. 전설이죠. 레전드예요. 그렇군요. 네. 레전드예요. 네. 로봇계에서는. 네. 그분은 아이로봇 로봇 청소기 네. 룸바를 네네네.
했던 사람이고 아 몰랐어요. 네. 아 룸바를 로봇 만드셨던 청소기 분이구나. 개념을 이제 퍼뜨린 사람이고 감사합니다 브룩스. 심지어 네. 그 리팅크라는 회사를 만들면서 네네네. 협동 로봇의 개념을 처음으로 제시했던 사람이에요. 아니 정말 전설이네요. 네. 네. 그분이 아주 재밌는 블로그를 운영을 하시는데 매년 이런 기술이 언제 이렇게 될 것이다 이걸 계속 예언하고 있어요. 그게 너무 웃긴데 어쨌든 그분은 최근에 이제 휴머노이드의 이 투자 붐에 대해서 뭐라고 얘기했냐면 지금 휴머노이드 기업들에게 투자되고 있는 수조 원의 돈이 다 증발할 거다. 그래서 지금 개발되고 있는 휴머노이드 그 로봇들은 다 곧 사라질 거다라고 이야기를 했어요. 반은 맞고 반은 틀릴 것 같아요. 왜요? 지금 있는 휴머노이드를 진짜 쓸 수 있는 상태냐는 아니에요. 더 발전돼야 돼요. 기술이 쌓이고 네. 돼서 가격도 떨어뜨리고 네. 해서 인계점을 넘어가는 게 맞습니다. 그러면 그 인계점 넘어갔을 때 우리가 보는 휴머노이드는 지금하고는 좀 다르게 생길 네. 것이다. 네, 좀 다른 버전이 될 가능성이 굉장히 높죠. 네, 어쨌든 이 로드니 브룩스가 이야기한 이 맥락은 뭐였냐면 지금은 이제 휴머노이드 로봇들이 두 팔과 두 다리가 달린 형태인데 나중에는 이런 형태가 아니게 될 것이다. 네. 이 주장에 대해서 어떻게 생각하세요? 그러니까요. 귀담아 들을 부분이 있다라고 좀 봐요. 두 팔 두 다리가 아니라 뭐 바퀴 달린 거에 팔 4개짜리 네. 뭐 이런 것도 상상해 봐라. 맹목적으로 인간처럼 딱 만드는 것을 답이라고 생각하지 말고 좀 더 효율적인 거 한번 생각해 봐라 라는 식으로 받아들이고 있습니다. AI 로봇도 대량 생산의 목표가 있나요? 그럼요. A 로봇은 27년부터 해야 됩니다. 저희가 이제 살아남을 수 있는 시간표를 짜보면 네. 그것보다 늦으면 살아남지 못할 거다라는 생각을 좀 하고 있습니다. 아 진짜요? 네. 아니 생각보다 시간표가 되게 빠른데요? 그래야지 28년에 보급할 수가 있습니다. 근데 그러지 못하면 살아남지 못할 거다라고 말씀하셨잖아요. 네, 네. 그렇게 보시는 근거는 뭐예요? 중국이 그렇게 할 거니까. 사실은 미국의 그 많은 회사들보다 중국이 더 무섭군요. 네, 중국이 그렇게 할 겁니다. 그러니까 우리가 거기서 늦춰지면 안 돼요. 맞네요. 왜 중국이 더 무서워요? 일단은 공급망이 탄탄하고 네. 그리고 그들의 생산력이 월등하기 때문에 그리고 또 기술이 뭐 안 좋은 게 아니니까 근데 이거 놓치면 어떻게 되는 거예요? 그냥 종속되는 거죠. 어떻게 하겠어요? 우리 근로자는 없는데 중국 로봇이라도 사와서 어떻게든 해야죠. 그럴 거 방법 없지 않습니까? 그러니까 네. 그 종속되지 않기 위해서 네. 우리가 해야죠. 그럼 이 변화에 따라가기 위해서 우리나라에서는 어떤 노력을 하고 있나요? 일단 플레이어들이 뭉치고 있긴 해요. K 휴머노이드 연합이 처음 결성될 때는 한 45개 정도의 기관들이었거든요. 네. 기업, 뭐 학교 다 포함해서. 네. 근데 지금 200개가 넘었어요. 예전에는 우리가 되겠어. 아유 중국 거 사와갖고 써야 되는 거 아니야? 네. 라는 분위기가 굉장히 팽팽했다면 네. 올해 들어서 그 분위기가 반전이 되면서 우리도 한번 해보자. 이거 안 하면 큰일 난다. 그런 분위기가 생기고 있고 네. 국내의 10대 대기업들은 다 휴머노이드 로봇 생각하고 투자하고 있다고 봅니다. 뭐 그렇게 뭐 소문이 난 것 같지는 않은데 팀들이 다 있어요. 그래. 내부에. 그 내부. 네, 내부에. 현대 로보틱스 네. 있고 삼성도 안에 네. 레인보우 로보틱스. 그래서 이거 하겠다라는 의지가 지금 굉장히 강한 상황. 근데 저는 좀 신기한 게 미국은 이런 식이 아닌 것 같은데 우리나라는 K 휴머노이드 연합이라는 거를 아예 구성체를 만들었잖아요. 이렇게 네. 협력을 하려고. 네. 왜 이런 협력을 하는 거죠? 우리는 이게 할 수 있는 유일한 방법이 아닌가 싶어요. 왜요? 일단 사이즈 때문에. 너무 작아서. 네. 다 모아야 돼요. 숟가락 하나라도 다 모아야 돼요. 우리는 뭐 기업, 정부, 뭐 학교 뭐 나눠서 뭐 각각 플레이할 그런 규모가 아니에요. 이거 다 모아야 돼, 다 모아야 돼. 산업 역군들이다. 모두가 네. 하나 한 팀이 되어갖고 네. 해야 뭔가 좀 비벼볼 수 있을 만한 그런 경제 규모잖아요, 우리가. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 엔비디아의 그 매출이 우리나라 예산의 절반이에요. 정부 예산이. 아 그렇구나. 사이즈가 달라요. 그래서 미국은 뭐 기업이 할 수 있는 거를 우리가 하려면 기업 대 기업으로 맞짱 떴다가는 큰일 납니다. 그냥 속된 말로 발려요. 그러니까 다 모아야 돼요. 우리나라는
쓸 수 있는 공간들이 많아요. 제조업 현장이 너무 많으니까. 맞아요. 아. 그것도 종류도 진짜 다양해서 네. 정말 다양한 종류의 데이터들이 있어요. 그리고 흥미로운데요? 그거를 테스트하고 써볼 수가 있는 공간이 있어요. 이게 얼마나 큰 장점인지 아마 몇 년 뒤면 이제 느끼실 수 있을 거다라고 보고 있습니다. 그러면은 그 제조업 현장에서 네. 어떤 업무를 지금 맡기고 싶어 하는 거예요? 일단은 근로자분들이 별로 없으세요. 사람을 아무리 구하려고 해도 구해지지가 않아요. 실제로 그래요. 저는 이거 사실은 로봇을 팔고 싶어서 투자받고 싶어서 하는 말 아니야라고 생각을 한번 가보세요. 조금? 한번 가보시면은 네. 진짜 느낌 옵니다. 그래서 외국인 노동자에 많이 의존을 하고 계시죠. 그런데 외국인 노동자분들하고는 네. 한계가 있어요. 왜냐하면 이제 의사소통의 한계도 있고, 네네네. 그리고 숙련공으로 못 키워내는 한계도 있어요. 왜냐하면 비자 만료되면은 이제 가야 되니까. 그래서 굉장히 단순 반복 작업을 시키고 있는데 네. 그게 또 없으면 안 돼요. 안 돌아가요. 네네네네. 그런 부분을 보고 있는 거죠. 그 휴머노이드 로봇이 결국에는 인간의 노동을 그러면 대체하는 거잖아요. 네. 반대하는 사람들도 있지 않나요? 많을 거예요. 네네네. 왜냐하면은 내가 지금까지 쌓아온 밥 벌어먹는 기술인데 이거 뺏기면 나는 그럼 밥을 어떻게 벌어먹고 살아? 그렇죠. 라는 게 일단 네. 있을 거예요. 네. 그런데 지금 이러한 얘기를 현장 가서 얘기하면은 사장님들은 대부분 이런 얘기하세요. 배부른 소리 하고 앉아 있네. 이렇게 지금 사람이 없어서 난리인데 뭐 일자리를 뺏는다고요? 막 이렇게 바로 얘기를 하세요. 어차피 지금 사람들 없어지고 있어요. 그리고 우리나라 인구 구조는 더 심각해요. 지금 출산율 0.7%예요. 네. 그런 상황 속에서 그쵸. 일자리 뺏는 얘기를 할 게 아니라 지금 부족한 사람들을 어떻게든 메꿔 나가야 돼요. 그런데 그러면 어떤 일자리를 메꿔 나갈 거냐라고 했을 때 그래도 좀 위험하고 힘들고 어렵고 이런 일 위주로 메꿔 나가는 게 맞지 않나라고 하고 있는 거죠. 자, 그러면은 대량 생산이 이제 시작되면 네. 휴머노이드 5천만이 아니라 1억 5천만을 만들어야 된다고 하셨어요. 1억 5천만 양병설. 이게 되면 세상이 어떻게 달라질까요? 우리가 생각하는 노동이라고 불리우는 것들은 이제 인간의 일이 아닐 가능성이 높죠. 웬만한 제가 하고 있는 일. 일마다 종류는 다를 거예요. 근데 네. 우리가 노동이라고 불리우는 것들, 굉장히 힘을 많이 써야 되는 것들 약간 위주로 반복적인 거, 예. 그리고 힘을 써야 되는 거. 그런 것들은 이제 인간의 일이 아니게 될 가능성이 높습니다. 그럼 이제 우리는 뭘 해야 되느냐를 고민해야 될 때가 온 거죠. 근데 사실은 그런 반복적인 일을 할 때 마음이 평안해지기도 하잖아요. 인간이라는 게. 그렇죠. 그런 것이 또 적성이자 재능인 분들도 계시고요. 근데 세상이 바뀌는 것을 어떻게 저항하기는 좀 쉽진 않을 거예요. 사실은 이제 휴머노이드 직접 안 만드는 입장에서 걱정되는 건 결국에는 로봇을 만들고 있는 사람들만 돈 버는 거 아닐까? 그렇죠. 네. 맞아요. 그거 되게 중요한 얘기예요. 어떤 점에서 그런가요? 사실 되게 조심스러워하면서 네. 여쭤봤는데 로봇을 만드시는 물론 분이니까. 저는 네. 뭔가 장밋빛 미래를 그리고 있긴 합니다. 저와 저의 공동체, 저희 직원들, 저희 학생들 같이. 그리고 그 장밋빛 미래를 보고 뛰고 있는 사람들이죠. 근데 이 이익이 과연 휴머노이드를 만드는 사람들이 차지할까에 대해서는 아닐 것 같은데? 라는 생각을 갖고 있어요. 왜요? 스마트폰을 한번 보죠. 스마트폰으로 모바일 혁명이 일어났을 때 그 스마트폰이 만들어낸 부가가치들은 어디로 갔을까? 삼성전자와 애플에 물려갔나? 물론 그들이 시가총액 1위인 회사는 맞아요. 삼성전자가 우리나라 1위고. 근데 그러면 그게 다 스마트폰이 만들어낸 부가가치 전부였는가? 저는 10분의 1도 안 된다고 봐요. 100분의 1도 안 된다고 봐요. 어디로 갔죠? 부가가치? 서비스를 만드는 사람들. 우리나라만 치더라도 게임 만드는 회사들, 앱을 통해서 서비스를 했던 회사들, 어쨌든 스마트폰을 이용해서 새로운 서비스를 만들어냈던 회사들 다 합치면 과연 몇 개일까요? 저는 통계 못 낸다고 봅니다. 너무 많아서. 휴머노이드도 이 하드웨어를 가지고 서비스를 만드는 사람들이 나타날까요? 나타날 겁니다.
아, 그러니까 휴머노이드에 뭐 AI 하나만 들어가는 게 아닐 수도 있다. 네. 한 휴머노이드에 청소하는 AI, 뭐 글 쓰는 AI, 뭐 아기 돌보는 AI 이런 식으로 이제 하나씩 추가해 갈 수 있다. 어쩌면 그러면은 AGI를 그때까지 안 만들더라도 이 휴머노이드로 꽤 많은 일을 할 수 있게 되는 미래가 좀 올 수도 있기는 하겠네요. 그쵸. AGI가 오기 전에. 네, 단계별로 갈 거라고 보고 있어요. 그래서 이 기회를, 이 변화의 물결을 누가 이렇게 딱 잡느냐에 따라서 또 산업계의 판도는 소용돌이칠 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 휴머노이드가 이렇게 많이 나오면 네. 이 휴머노이드는 어떻게 처분하나요? 다 쓰면? 아, 지금 자동차 어떻게 처분하죠? 재활용하려고 열심히 노력하나? 뭐 중고차로 많이 이제 다시 사고 팔고 하기도 하고, 정말 막 고장 너무 많이 나면은 네. 폐차 처분도 하죠. 네. 폐차하는 하면? 산업도 있고 네. 비슷할 거예요. 아. 근데 이걸 어떻게 받아들일지 모르겠어요. 인간은 또 네. 정이 있어서 네. 맞아요. 얘랑 정 들었는데 맞아요. 얘를 갑자기 이렇게 바꾼다? 이건 스마트폰 업그레이드하는 거랑 느낌이 좀 다를 수도 있습니다. 그쵸. 이 휴머노이드는 나랑 좀 닮게 생겨가지고 확실히 다른 느낌이 나거든요. 이런 게 되게 재밌는 게 일본에서 네네네. 한때 그 로봇 강아지가 유행을 할 때가 있었어요. 네네네. 근데 그 강아지가 이제 개발되다가 이제 그 회사가 망해갖고, 네. 그래갖고 AS를 못 해줬어요. 그랬더니 사람들이 되게 슬퍼한 장면들이 많았죠. 고쳐지지가 않는 거예요. 어떡해. 그래갖고 장례식 치러주기도 하고 뭐 그런 사회적인 현상도 좀 봤어요. 휴머노이드가 되게 많아지는 때가 언제라고 하셨죠? 제가 그때 그 수리점이랑 장례 사업을 좀 하려고 하는데 제조업 현장에서는 2030년 전후로 해서 굉장히 많이 붐이 일어날 거라고 저는 믿고 네네네. 있어요. 네. 제 믿음이 틀리면 저는 망한 겁니다. 네. 그런데 네. 일상생활에서 보는 거는 저는 예상을 못할 것 같아요. 너무 벽이 커서. 네, 너무나 다른 얘기라서 그거는 법과 제도와 문화의 얘기라서 네. 제가 감히 예측할 수가 있는 그 영역이 아닙니다. 그래서 우리 사회에서 언제 쓰일 수 있을지는 이제 좀 지켜보자. 그리고 어떻게 변화가 되는지 안테나 바짝 올리고 민감하게 센싱하자. 이 정도 얘기를 할 수 있을 것 같습니다. 기추를 주목하면서 수리점이랑 장례 사업 생각하고 있겠습니다.